All of you are welcome to the class. 7th standard English, chapter 1, Palodhya and me. Okay, so in this chapter, we are discussing a story of two children. And this one story is told, that means the narrator, that means the author of this story is Leo Tolstoy. Leo Tolstoy was born in Moscow, Russia. Okay, so these all things we discussed in the previous class. Okay, so here the basic theme of this story is the relationship between two brothers. That means one brother is thinking about the quality of others' behavior. Okay, in between, Valodya is the elder brother here and his younger brother. Younger brother means the age difference is 1 year and some months only. So these two children, these two students, story is being narrated in this chapter. Okay. Now I am going to give you the screen sharing so that let us do the recap of the previous class. Okay. Now are you able to see this screen? Can you see the screen? Yes. Okay. Yes. Okay, let us read a story about a boy and the bittersweet relationship he shares with his brother. It is written here like this. Bittersweet. Already നമ്മൾ vocabulary പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. You know. I was only a few year and some months younger than Valodya. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പടം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എംബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് why does the author feel that he was no companion for Valodya? Author means narrator. Leo Tolstoy ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അത് അങ്ങനെ ഓഥറിന് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താ കാരണം he was no companion for Valodya. No companion means here it is written. Listen, what is the meaning of no companion? Not similar in taste and interest. No companion means ഒരു സാദൃശ്യവും സാമ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Was no companion for him. അതെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം അവർ തമ്മിലുള്ള ഏജ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, എബിലിറ്റി, എവറിത്തിങ് വാസ് ഡിഫറെന്റ്. Okay, you understand? Do you understand, children? Yes. This story is about two boys. One is the narrator, but this story is narrated by the younger brother, and he is narrating about the character and about the character of his elder brother. Elder brother's name is ഇവിടെ elder brother ന്റെ പേരെന്താ? What is the name of elder brother in this story? What is the name of elder brother in this story? പറയൂ. What is the name of elder brother in this story? രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിന്റെ കഥയാണ് വല്യോദ്യ. അപ്പോ ഇവിടെ elder ബ്രദറിന്റെ പേരെന്താണ്? Valodya. Very good. What is your name? Bashar. Bashar, which school? Irshad Central School. Very good. Irshad Central School. You are the proud of women teachers. Okay. Bashar. ഇതിന്റെ starting story, you got the idea of the starting story. That means this is the narration of a bittersweet relationship between Abhinav raised hand. What is the doubt? What is your doubt, Abhinav? What is your doubt? Okay. Next point, this idea, it may have been a wrong one, was inspired by my vanity, which suffered every time I came in contact with him. He was better than me in everything, at lessons and one more thing, arguments and in manners. ആരാണ് ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും ബെറ്റർ ആയിരുന്നത്? വല്യോദ്യയുടെ യങ്ങർ ബ്രദർ ആണ് ഇത് പറയുന്നത്. Was inspired by my vanity. What is the meaning of vanity? Tell me the meaning of vanity. Who can say? What is the meaning of vanity?
Who can say the meaning of vanity? Meaning of vanity? ആർക്കും അറിയില്ല. Pride. What is the meaning of Abhinav? What is the meaning of vanity? Pride. Yes. Okay. Good. Please don't make noise. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളൊന്നും നിങ്ങൾ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിരിക്കൂ. Okay. Good. Now it is clear. Okay, children. Okay. At lessons in arguments and in manners, and all this took me further from him and cost me moral anguish. Moral anguish, that is also, it is the word meaning is written here, mental suffering. Anguish എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായ ഒരു പീഡനമാണ്. agony, mental agony എന്നൊക്കെ പറയും. Which I could not understand. When Valodya was given a tucked linen shirt for the first time, I was unhappy for him for not having a shirt like that. Okay, ഇവിടെയാണ് tucked linen shirt ഒക്കെ വല്ലോദ്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ this is the main reason why this boy, elder, the narrator here, this younger boy got more angry with Valodya. I am sure I would have felt happier if I was convinced that every time he arranged his collar ഒക്കെ നന്നായി പൊക്കി, it was not done to annoy me. ഈ younger brother-നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതാരാണ്? വലോദിയാണ്. പക്ഷെ വലോദിയയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ക്വാളിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ്. എന്താ വലോദിയ ചെയ്തത്? വലോദിയ സ്വന്തം കഴിവുകളും കാര്യങ്ങളും നന്നായി അടുക്കും ചിട്ടയുടെ അച്ചടക്കത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see what happened next. Okay, annoy me. Okay, next നിങ്ങൾക്ക് ഈ PDF ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കി വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, one more minute. Next, what tormented ആണ്. Tormented as in the last class. What tormented? Tormented means, what is the meaning of tormented? Annoyed. അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം. Anyway, you all are grown up students. Write the vocabulary. What tormented me most was that it sometimes seemed to me Valodya understood what was going on inside me but tried to hide it. ഈ യങ്ങർ ബ്രദറിന്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വല്യോദ്യക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ വല്യോദ്യ ദ എൽഡർ ബ്രദർ അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്, ഈ യങ്ങർ ബ്രദറിന് വീണ്ടും മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കി. ഇഷ്ടമല്ല, ചേട്ടനെ ഇഷ്ടമായില്ല. ബട്ട് പെർഹാപ്സ് മൈ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് ടെൻഡൻസി ടു അനലൈസ് ഡിസീവ്ഡ് മീ ഇൻ ദിസ് കേസ്. അതായത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഡൻസി ടു അനലൈസ്, സെൻസിറ്റീവ്നെസ്, ഇതിന്റെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ്നെസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ യങ്ങർ ബ്രദറിന്റെ കഴിവ് അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് യങ്ങർ ബ്രദർ അതിൽ ഡിസീവ്ഡ് ആയി. മീൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് മേ ബി വലോദ്യ ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ അറ്റ് ഓൾ as I did. ഇറ്റ് മേ ബി വലോദ്യ ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ അറ്റ് ഓൾ as I did. അറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒന്നും വലോദ്യക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും. വല്യോദ്യ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യങ്ങർ ബ്രദറിന് പറ്റിയതുപോലെ വലോദ്യക്ക് ഇതൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. He was impulsive and his enthusiasm in different hobbies did not last long. He was impulsive means one who has a sudden desire to act without thinking about the result. Impulsive means with പെട്ടെന്ന് എടുത്തുചാടി പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു, പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള. He would suddenly develop a passion for pictures, himself take up painting, spend all his money buying them and beg them of his drawing master, of papa and grandmama. Then it would be a craze for curious to decorate his table, collecting them from every room in the house. അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ഹോബീസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറും, പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുക്കും. He would suddenly develop a passion for pictures. പടങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കൊത്തുപണികളും ഉള്ള ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഹിംസെൽഫ് ടേക്ക് എ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി പണം എല്ലാം മുടക്കും. അത് പപ്പായുടെ അടുത്തും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ അടുത്തും ഒക്കെ അതിന് പൈസ ബെഗ് ചെയ്ത് മേടിക്കും. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ നല്ല ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട്, then it would be craze for curious to decorate his table.
ടേബിൾ മുറിയിലുള്ള ടേബിളിൽ അതെല്ലാം ക്യൂരിയോസിറ്റി ആകാം ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി എല്ലാവരും ക്രേസ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. കളക്ടിങ് ദം ഫ്രം എവറി റൂം ഇൻ ദ ഹൗസ് ഓർ എ മാനിയ ഫോർ നോവൽസ് വിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാനിയ മീൻസ് ഇന്റൻസ് ഡിസയർ, അങ്ങനെ ഒരു തീക്ഷ്ണമായ അഭിലാഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാനിയ ഫോർ നോവൽസ്, ചില കഥകൾ, ചിത്രകഥകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഓർ എ മാനിയ ഫോർ നോവൽസ്. അതായത് നമ്മള് ഈ വല്യോദയ്ക്ക് മാനിയ ഫോർ നോവൽസ് which he obtained on the sly and read all day and night. I will show you the PDF. അതായത് നോവൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാനിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാ പുള്ളി വായിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പുള്ളി അതെങ്ങനെയാണ് വായിച്ചതെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയണത്. ഓക്കെ, he obtained on the sly. On the sly means secretly. On the sly, secretly. On the sly meaning secretly. On the sly and read all day and night. ചില നോവലുകളും കഥകളും ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലുകളൊക്കെ പോലുള്ള സീരിയസ്നെസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള നോവലുകളൊക്കെ രാവിലെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള നോവലുകൾ പുള്ളി രഹസ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതാണ് ഓൺ ദിസ് ലൈഫ്. ഐ കുഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് being impressed by his hobbies. I could not help being impressed by his hobbies, but I was too proud to imitate him. I was too proud to imitate him. പുള്ളിനെ ചേട്ടനെ അനുകരിക്കാൻ ഈ ബ്രദറിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. And too young and not independent enough to choose a hobby for myself. പക്ഷെ അനിയൻ എന്ത് പറ്റിയില്ല, സ്വന്തം ചേട്ടൻ നല്ല ഹോബിയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നന്നായി ചെയ്തു, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരുന്നു, സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി. അനിയൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, അവൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് നോവൽ, ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റോറി, ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് അവർ ഓൺ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് in relationship, in our behavior, in our daily routine. നമ്മുടെ ജീവിത ദിനചര്യകളിൽ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ദിനചര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഹോബീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പക്വതയൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കണം. See, the basic theme of this novel is, what is the basic theme of this novel? Quality of relationship. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, choose for himself. ഇവിടെ next picture you can see, why do you think Valodia had to get books on the sly? എന്തുകൊണ്ടാണ് why do you think Valodia had to get books on the sly? ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ആളെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ആളെ ആരാ നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കും. ആരാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തിനാ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് അന്നേരം നമുക്ക് പറയാം. അതിലെന്തിനാ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സ്ക്രീനിൽ എന്തിനാണ് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? So let us continue. Why do you think Valodia had to get books on the sly? അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബുക്ക് രഹസ്യത്തിൽ വാങ്ങിച്ചത്? പുള്ളി എല്ലാം അത്ര ആകാംക്ഷയോട് കൂടി ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, but there was nothing I envied so much as Valodia's happy large heartedness which showed itself most strikingly when we quarreled. എന്താണ്? ചേട്ടനനിയന്മാർ തമ്മിൽ വഴക്ക് കൂടി. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടുവോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട്, നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സ്, ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ വഴക്ക് കൂടാറുണ്ടോ? അഭിനവ് വഴക്ക് കൂടാറുണ്ടോ വീട്ടില്? ആഹാ, വെരി ഗുഡ്. You are a smart boy. Okay, but there was nothing I envied so much as Vallodia's happy large-heartedness. And the large-heartedness, ഹൃദയ വിശാലതയുള്ള large heartedness. മലയാളം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് വൊക്കാബുലറി ബുക്കിൽ എഴുതണം. Which showed itself most strikingly. Strikingly means സ്പർശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന. When we quarreled, ആരൊക്കെ quarrel ചെയ്തേ? ഇവിടെ one boy is narrating this story about his elder brother called Valodia, and this story is based on the quality relationship between two boys, two children. Okay, did you understand? I always felt that he was behaving well, but I could not do likewise. And the younger brother is saying that his elder brother, that is Valodia, is behaving well. നന്നായി പെരുമാറുന്നു, just like you. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് നന്നായി പെരുമാറണം. Okay? Once when his passion for ornaments was at its height, ഏറ്റവും ഈ വല്ലോദയ്ക്ക് ആഭരണങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല വസ്തുക്കളോടുള്ള വലിയൊരു again I want to mute your mic. നിങ്ങൾ തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കൂ. നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട്, വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് സൗണ്ടുകൾ, ഡിസ്റ്റർബൻസ് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കരുത് പ്ലീസ്.
Okay, I went up to his table and accidentally dropped an empty white-colored little sand bottle. Little sand bottle ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെ മുറിയിൽ? വല്ലോദയുടെ മുറിയിൽ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആര് പൊട്ടിച്ചു? യങ് ബ്രദർ പൊട്ടിച്ചു. അപ്പൊ എന്തായി? കാരണം ഇത് who asked you to touch my things? ആര് ചോദിച്ചു? വല്ലോദ is asking to him, why did you come to my room and touch my things? Demanded Vallodya coming into the room and seeing how I had upset the symmetry. Symmetry means ബാലൻസിങ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. പെട്ടെന്ന് ഇത് വല്ലോദയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പം അവന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റി. അവനെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ നറേറ്റർ യങ്ങർ ബോയ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെന്റ് ട്രഷേഴ്സ് ഓൺ ഹിസ് ടേബിൾ. എന്താ കുറെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, കുറെ സാധനങ്ങൾ, വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്? വല്ലോദയ. ആൻഡ് വേർ ഈസ് ദ സെൻ ബോട്ടിൽ? ഹി ആസ്ക്ഡ്. Who asked? Vallodya asked his younger brother that where is my Saint bottle? Saint bottle already it is broken. Who broke it? It is broken by his younger brother. Okay, you must have broken എന്ന് വല്ലോദയ പറയാണ്. You must have broken. Okay, let us see. Next, you must have broken. അപ്പോൾ വല്ലോദയ പറയാണ്, യങ് ബ്രദർ പറയാണ്, I knocked over it. I knocked it over by accident and it broke. What does it matter? അറിയാതെ തട്ടിപ്പോയി താഴെ പോയതാണ്. അതിനെന്താണ്? I knocked it over by accident and it broke. അത് പൊട്ടിപ്പോയി. What does it matter? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Do me the favor. അപ്പോ ആരാ പറയണേ? വല്ലോദയ is saying to his brother, do me the favor, never dare touch my things again. Dare means ധൈര്യപ്പെടുക. Do me favor, എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം. Never dare touch my things again. എന്റെ സാധനങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും തൊടരുത്. He said, putting the piece of broken flask together and looking at them sorrowfully. Sorrowfully means SORROWFULLY. Sorrowfully means ദുഃഖത്തോടെ പൊട്ടിപ്പോയ സെയിന്റ് ഫ്ലാസ്കിന്റെ അത് ബ്രോക്കൺ പീസസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോ and you please don't issue orders, I retorted. And you please don't issue orders. അദ്ദേഹം യങ്ങർ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞു, നീ ഇങ്ങനെ ഉത്തരവിടരുത്. എന്താണ് ഉത്തരവിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? And you please don't issue orders, I retorted. What means retorted? RETORTED. Retorted. What is the meaning of the word retorted? Retorted means, okay, here retorted means reply soon with angry. ആരാ പറഞ്ഞേ? യങ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഓർഡർ ഒന്നും ഇടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, that is ഇവിടെ see here the words are written. This same PDF you will get from the website. allindiaprivateschools.org യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറിയാൽ ഇതേ വേർഡുകളും വാനിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. സിമെട്രി. Okay, next. And you please don't issue orders, I retorted. Young brother retorted. And I smiled, though I did not feel in the least like smiling. എനിക്ക് ചിരിക്കാനൊന്നും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും ചിരി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ചിരിച്ചു. Yes, it is nothing to you, but it does matter to me. Pursued വല്യോദയ. എന്താ pursued? വല്യോദയ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, ഈ സെന്റ് പൊട്ടിച്ചത് നിനക്ക് വലിയ കാര്യമല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വലിയ കാര്യമാണ്. Jerking his shoulder ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, a gesture he had inherited from papa. അവരുടെ പപ്പയിൽ നിന്നും മൂത്ത മകൻ വല്ലോദയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണ്. എന്താണ്? ഒരു പൈതൃക സ്വഭാവമാണ്. He goes and he jerking shoulder പിടിക്കുന്നു. And he goes and breaks it and then laughs, the nasty little brat. Okay, ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? He goes and breaks it and then laughs, the nasty. Nasty means very bad and unpleasant. Please write down the word nasty. NASTY. ഈ ഫോൺ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 6th 7th ക്ലാസ്സിലെ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ പേരൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ഫോണോ ലാപ്ടോപ്പോ ടാബോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫേസ് ടു ഫേസ് മുഖാഭിമുഖം കണ്ണിന് നേരെയായി അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുക. നോട്ട്ബുക്കും കീപ് യുവർ ബുക്ക് വിത്ത് പെൻ. അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക. ഫോൺ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈ വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിനിടയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കൊക്കെ എടുക്കാം, അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും എഴുതിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് മൈക്രോഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ,
So the nasty means very bad or unpleasant. Little brat. Brat, the meaning is given here in this textbook itself. A person, especially a child who behaves badly. ഒരു കുരുത്തംകെട്ട വികൃതിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വികൃതിയുള്ള കുട്ടി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. Little brat. I am a little brat and you are a big but you are stupid. You are big but you are stupid. ആരാ പറയണേ? Younger brother പറയാണ് വലിയോതിയോട്. Okay. Younger brother പറയാണ് വലിയോതിയോട്. I am a little brat and you are a big but you are stupid. ഞാൻ നീ വലിയ ആളാണ് പക്ഷെ നീ വിഡ്ഢിയാണ് എന്ന് പറയാം. Do you think the narrator really wanted to be rude to his brother? അതായത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് ആരാണ്? നറേറ്റർ യങ്ങർ ബ്രദർ ആണ്. യങ്ങർ ബ്രദറിന് ശരിക്കും ഈ എൽഡർ ബ്രദറിനോട് സഹോദരനോട് ദേഷ്യപ്പെടണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇവരെന്താ വഴക്ക് കൂടാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഇവര് സഹോദരങ്ങളല്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സിനോട് സിബ്ലിങ്സിനോട് വഴക്ക് കൂടുവോ? Is it good to quarrel with the siblings, brothers or sisters? No, it is not at all good. Appo endu cheyanam? We had to cooperate and help with our brothers and sisters, our siblings. Okay. Appo I am not going to quarrel with you. Appo endha parayunne? I am not going to quarrel with you, said Valodhya, giving me a slight push. Go away എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തള്ളിയിട്ട് വല്ലോദയ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് വഴക്കൂടാനില്ല. അപ്പൊ ഡോണ്ട് പുഷ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? യങ്ങർ ബ്രദർ. ഗെറ്റ് എവേ, ഡോണ്ട് പുഷ്, ഐ ടെൽ യു. ഇതാണ് ഇപ്പം അതിനകത്ത് ഡോണ്ട് പുഷ്, ഐ ടെൽ യു, ഇതാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, then again, okay, here the picture. ഈ പിക്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഈ വല്ലോദയുടെ ടേബിളിന് മുകളിലുള്ള കുറെ സെന്റ് ബോട്ടിലും ഒക്കെ പോയത്. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് പിക്ചർ. ഹിയർ ദിസ് സെറ്റ് എന്താണ് എന്റെ സെന്റ് ബോട്ടിലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പം അവിടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഒക്കെ ഈ ടേബിളിന്റെ മുകളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, again we are going back to the next paragraph. Okay, please wait. Okay, Valodhya took my weight and tried to drag me away from the table, but I was Valodhya, what he has done? Valodhya took my weight. Took my weight means പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാതെ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് took my word and tried to drag me away from the table. ആ ടേബിളിന്റെ അടുത്ത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കി യങ്ങർ ബ്രദറിനെ. But I was beside myself means unable to control oneself because of anger. Very annoyed. I was beside myself. എന്താ നിങ്ങളോട് ഫാദർ മദർ ഒക്കെ പറയില്ലേ, ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പോയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് beside myself. ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പുറകെ കണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് മല്ലോദയുടെ യങ്ങർ ബ്രദർ. I got hold of the leg of the table and tripped it over. Tripped it means caused it to fall over. അപ്പൊ ഒരു ടേബിളിനെ പിടിച്ചു, അത് വീണ്ടും അറിയാൻ തുടങ്ങി. There now and all his China and glass ornaments crashed to the floor. അപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ടേബിളിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും പൊട്ടിപ്പോയി. You disgusting little boy. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ? You disgusting little boy. Disgusting means unpleasant. വഷളനായ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. Cried Valodhya, trying to save some of his falling treasures. അവൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ അമൂല്യ വസ്തുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു you disgusting little boy എന്ന് വിളിച്ചു കരഞ്ഞു. Well, now it is all over between us. ഇപ്പൊ എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? I thought as I left the room. അങ്ങനെ ഇവൻ യങ്ങർ ബ്രദർ അവിടുന്ന് പോയി. അപ്പൊ അവൻ വിചാരിച്ചു ഏകദേശം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കാരണം എന്താ, അവന്റെ എൽഡർ ബ്രദറിന്റെ വല്ലോദയുടെ എല്ലാ അമൂല്യ വസ്തുക്കളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം അവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെല്ലാം അവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. I thought as I left the room. അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവൻ ചിന്തിച്ചു ഇതിപ്പോ എല്ലാം പൂർത്തിയായി. Well, now it is all over between us. Okay, we have quarreled for good. എന്ത് quarreled? വഴക്കുകൂടി, ശണ്ട കൂടിയത് നല്ലതാണെന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു. As soon as afternoon lessons were over, I left the room. ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളോ ഹോംവർക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവന്റെ റൂം വിട്ടുപോയി. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ? I left the room. Then I was too scared, uncomfortable and ashamed to be alone with my brother. കാരണം അവൻ എന്തിനാ റൂം വിട്ടു പോയെ? ബ്രദറിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനും ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാനൊക്കെ ഒന്ന് നാണിക്കടേ. കാരണം എന്താ, ബ്രദറിന്റെ സാധനം
നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രദറുമായിട്ട് വഴക്ക് കൂടിയതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ബ്രദറിന്റെ റൂം വിട്ട് പോയി. ഐ ലെഫ്റ്റ് ദ റൂം, ഐ വാസ് ടു സ്കെയർഡ്. എന്ത് ചെയ്ത, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ അവന് മടിയായിരുന്നു, ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ അവന് ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല. ഓക്കെ. After our history lesson in the evening, I took my exercise books and started towards the door. After our history lesson in the evening, I took my exercise books and started towards the door. ഈവനിങ്ങിൽ ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, എക്സസൈസ് ബുക്സ് എടുത്തിട്ട് ഡോറിലേക്ക് പോയി. As I passed to Valodya റൂമിൽ Valodya പാസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ, though I wanted to go up to him and make friends, ഇവന് എല്ലാവരും എങ്ങനെ ബ്രദറിന് എന്ത് ചെയ്തു, അവനോട് പോയി കൂട്ടുകൂടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. വഴക്ക് കൂടുന്നത് നല്ലതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവന് തോന്നി he needs to have good behavior, but Valodya അത്രയും നല്ല ബിഹേവിയർ പറ്റുന്നില്ല. ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ക്വാളിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ആർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഈ യങ്ങർ ബ്രദറിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി Valodya നല്ല ക്വാളിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. As I passed to Valodya, though I wanted to go up to him and make friends, I scolded. Scold means frowned in an annoyed way. Scold and put on an angry expression. ഞാൻ വഴക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേഷ്യപ്പെട്ടതുപോലെ മുഖഭാവമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടൊരു ദേഷ്യഭാവം കാണിച്ചു. At that moment, Valodya raised his hand. പിണങ്ങി മുഖഭാവം പിണങ്ങിയതുപോലെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് Valodya കൈ ഉയർത്തി, Valodya raised his head and with a meaningful smile looked me full in the face. Looked me full in the face means looked at me directly. നേരിട്ട് തന്നെ നോക്കി. Our eyes met and I knew that he understood me, but some irresistible feelings made me turn away. Valodya ഈ യങ്ങർ ബ്രദറിനെ മനസ്സിലായി എന്ന് യങ്ങർ ബ്രദറിന് മനസ്സിലായി. What do you think? അടുത്തത് okay. Brat took my word, was beside myself, tipped. ഇതിന്റെ എല്ലാ മീനിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കി പഠിക്കണം, ആ മീനിങ് നോക്കി പഠിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മീനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസിൽ എത്തിയതുകൊണ്ടാണ് സോ അതൊന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് okay, now the time is over. Now we are going to wind up this session.